गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाय। शिववरंसी शारदा सदगुरु तना जस गाय। सदगुरु मारा जीवन मणे तन मन ना आधार। दया सागर देवता करुणा नाज भंडार। उगम रवि उगिया बाणवंश निमाय। तिमर हताए टली ज गया थयो आ देह घटमा जो भान। आ दृष्टि करी देवारा में जेना जीवन पलटाया पलमाय। भुराया हीर ने उगारवा पहुंचाड़ा वो गमेश्वर चरण माय। जन्म जन्म की मांग हमारे सुनी लियो सुंदर श्याम। भवसागर मातारवा तमे आवजो सदगुरु देवाराम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खरस न कोई दाम। मोह समपतित को तम पच राखो महाराज। मारा गुरुजी ने पूछो रे रुड़ा ये ज्ञान रे ए बतावशे। केलो वे तुमने हम जाओ मारा। गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा ये ज्ञान तो बतावशे। सुगरा ने मेली ने रे नुगरा ने कौन रे सेव से। एवा सुगरा ने मेली ने रे नुगरा ने कौन रे सेव से।
नुगरा नकी नरके लई जाय मारा। अरे नुगरा नकी नरके लई जाय मारा। गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा विज्ञान रे बतावशे। अरे लोभी आज मने हम जाओ मारा। गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा विज्ञान तो बतावशे। एवा हंसला ने मेली ने रे बगला ने कोणे टेवशे। एवा हंसला ने मेली ने रे बगला ने कौन रे सेवशे। ए बगला बार रे धोला ने भीतर काला मारा। अरे बगला बार रे धोला ने भीतर काला मारा। गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा विज्ञान रे बतावशे। अरे लोभे आज मने हम जाओ मारा। गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा विज्ञान रे बतावशे। एवा हिरला ने मेली ने रे पत्थरा ने कौन रे सेवशे। एवा हिरला ने मेली ने रे पत्थरा ने कौन रे सेवशे। अरे पत्थरा बार रे बिना ने भीतर कोरा मारा।
अरे पथरा बार रे बिना ने भीतर कोरा मारा गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा ज्ञान रे बताव छे अरे लोभे आज मने हम जाओ मारा गुरुजी ने हवे पूछो ने रुड़ा ज्ञान रे बताव छे केसर ने हे मेली ने रे केसुड़ा ने हुण ये सेव छे एवा केसर ने आ मेली ने रे केसुड़ा ने हुण ऐसे बचिए एक सुड़ा पिराने मुखना काला मारा अरे के सुड़ा पिराने मुखना काला मारा गुरुजी ने हवे पूछी लियो ने रुड़ा ज्ञान तो बताव छे अरे लोभे आज मने हम जाओ मारा गुरुजी ने पूछो ने रुड़ा ज्ञान तो बताव छे शोभाजी नो आचेलो पंडित देवाया हम जे बोलिया एवा शोभाजी नो आचेलो पंडित देवाया बोलिया ने ए मारा संतो नो बेड़लो सवायो मारा ये मारा
સંતોનો બેડલો સવાયો મારા ગુરુજીને હવે પૂછો ને રૂડા જ્ઞાન રે બતાવશે અરે લોભે આ તમને હમ જાઓ મારા ગુરુજીને હવે પૂછો ને રૂડા વિજ્ઞાન એ બતાવે વૈષ્ણવ જન તો એને કહીએ એ પીડ પરાયું જાણે રે પર દુખે પર દુખે ઉપકાર કરે પણ મન અભિમાન રે વૈષ્ણવ સકળ લોકમાં સવને વંદે નિંદા ન કરે કેને સકળ લોકમાં સવને વંદે નિંદા ન કરે કેને વાચ કાચ મન નીચળ રાખે અરે વાચ કાચ મન નીચળ રાખે ધન ધન જનની રે આ વૈષ્ણવ અરે ધન ધન જનની વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ જન તો એને કહીએ અરે પીડ પરાયું રે પર દુખે પર દુખે ઉપકાર કરે પણ મન અભિમાન રે વૈષ્ણવ સમદષ્ટિ તૃષ્ણા ત્યાગે પરાઈ સ્ત્રી જેને માત સમદ્રષ્ટિ તૃષ્ણા ત્યાગે
જીવ્યા થકે असत्य न बोले अरे जीविया थके असत्य न बोले पर धन जाले हाथ रे आ वैष्णव जान अरे पर धन जाले नहीं हाथ रे वैष्णव जान वैष्णव जन तो एने कहिए पीड़ परायो जाने रे पर दुखे उपकार करे पण मन अभिमान माने रे वैष्णव जान मोह माया जिने व्यापे जने दृढ़ वैराग न मन मोह माया हे जिने व्यापे जने दृढ़ वैराग्य जिना मन हे राम नाम सो रट लागे आ राम नाम से हे रट लागे सकल तीर्थ ना भारे आ वैष्णव जान अरे सकल तीर्थ ना मारे आ वैष्णव जान वैष्णव जन तो एने कहिए पीड़ परायो जाने रे परोपकार मन अभिमान माने रे आ वैष्णव जान वण लोभे कपट रहित से काम क्रोध जेने ए प्रजाया वण लोभे
કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ ને એ પ્રજાયા ભણે નરસૈયો એના દર્શન કરતા અરે ભણે નરસૈયો એના દર્શન કરતા એ કુળ 71 હારે વૈષ્ણવ અરે કુળ 71 ને હારે આ વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ જન તો એને કહીએ પીડ પરાયો જાણે રે પર દુખે પર દુખે ઉપકાર કરે પણ મન અભિમાન માણે રે હે આ વૈષ્ણવ જન અરે આ વૈષ્ણવ જન નરસિંહ મહેતા બોધ દીએ છે આખું જગત એને ઓળખે છે એવી કમાઈ કરીને પુરુષ ગયો જો અજર અમર બની ગયો અમે વૈષ્ણવ ધર્મ પાડી છે અમે ફલાણો ધર્મ પાડી છે અમે ઓલા પંથમાં છે પોતું મારી દીધું ના ના જેમ હાથીના પગલામાં બધા જનાવરના પગલા હમાઈ જાય એથી મોટું પગલું હોય નહીં ગમે ધર્મની તો દાવો કરે છે પંથનો દાવો કરે છે પણ આવી જ્યારે વિચારધારા બને ને આવું મન પવિત્ર બને તો ભક્તિ સફળ થઈ કહેવાય ગમે ન્યા જા અને હરેક સંત મહાપુરુષનો આ દાવો છે કઈ બંડી સીવડાવી લઈને એકલા એકલા ખાઈ બીજાને અડી નહીં જગતથી અંતરાય રાખે એટલે ધર્મ અહીં છે ધર્મ તો એકરૂપ બનાવે છે એમાં એ મહાપુરુષો કે એના જીવન ચરિત્ર કહે છે સબરીના હેઠા બોર મહારાજ ખાય છે અને અભડાણા નહીં જેનો પડસાયો ન લેવાય અને તમે એ બધા જાણો છો તોય વૈષ્ણવ રામાયણમાં એનું આખ્યાન લખવામાં આવ્યું તોય અભડાણા નહીં અને આપણે અટકશાળો મૂકતા જ નથી આ અડી ગયું ને ઓલું અડી ગયું ને આમ થઈ ગયું ના 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 મન ઘડીએ ઘડીએ અભડાય આંખથી કાનથી જીભથી ઇન્દ્રિયોથી એ કોઈ દેખી શકતો નથી કૂતરાને એડી અભડાયની શેઠાણી હે એકલા હાસવતી હોય હાબુથી નવરાવતી હોય હે બિસ્કુટ ખવડાવે તો અભડાતી નથી હે આ શું કરી નાખ્યું આપણી અજ્ઞાનતા તો જો મનુષ્યથી અંતરાય વધી ગઈ સંત તો દયાના સાગર કહેવાય છે ગમે એવી વિપત્તિ તમારી ઉપર પડી હોય એ સારવારનો ઉપાય કરે છે તમારા હાટું ભજન ભગવાનને ટેલિફોન કરે ભલે બે કડવા શબ્દ તમને કહે પણ અહીંયા કનેક્શન લગાડે
આ ભૂલ ખાઈ ગયો હે, ખાડામાં પડી ગયો હે, પણ એને કાઢવો હે, પણ એનાથી આગો વયો જાય છે. ખોટો માણસ મહાપુરુષ સામે આવતો નથી, કબૂલનામું ધરતો નથી. કબૂલનામું ધરતો નથી. જેસલે કબૂલનામું ધરી લીધું, આવો માણસ છો, વૈષ્ણવ બનાવી દીધો. વૈષ્ણવ પાપીને પાયર પડાવી દીધો ને પીર બનાવી દીધો. કબૂલનામું, હું એવો છો, આવો છો કે તો લાગે. આને સંત કહેવાય કે આવો મેલો માણસ પાપી એને સંત બનાવી દીધો. આ પારસમણીબાઈ વૈષ્ણવ બનાવી દીધો. એના દર્શન કરતા 71 કુળ તળે. અને બેનું ગાય છે 68 તીર્થ સંતને ચરણે નીર ગંગા જળ જેવા. તો પછી હવે નક્કી કેમ નથી કરાતું? બીજે સેમ ભટકે છે, સત્યને કેમ તો ગ્રહણ કરતા નથી? ગંગાજળ એટલે એ પાણી નહીં, જ્ઞાનરૂપી ગંગાજળ અમને પાહે. આવા સંત જ્યારે મારે આંગણે આવ્યા અને લોટીઓત્સવ થાય અને વૈષ્ણવ બનાવી દે. એ જ્ઞાનથી અમારી અવિદ્યા હણી લે છે અને વૈષ્ણવ બનાવી દે. ટાબક ટીલા કીડા વગેરેનો એનો વેહ કાઢ્યો નહીં. વૈષ્ણવનો ઓલો તો વેહ કાઢ્યો છે. માળાઓ પહેરવી, અહીં ટાબક ટીલા કરવા, એ તો ચીનો ઉત્પન્ન કર્યો છે. એ તો તારે યાદ રાખવાનું, હું ક્યાં માર્ગનો પુરુષ છું, એ તારે યાદ રાખવાનું. મારે ક્યાં જવાનું છે, આ માર્ગે જ જવાનું છે. પછી તરી ગયો તો ભોગવવાનું, પંથ કરવાનો, એટલો ટાઈમ વેસ્ટ. આ રજિસ્ટર પુરુષ એમાં કોઈ આ છેડાથી ઓલા છેડા સુધી આ વૈષ્ણવમાં કોઈ ના ન પાડી શકે. અને ઓલો ડોળા કાઢે, અહીં એવું થાય. આપણા બાપુજી અમે ઘણા વર્ષ પહેલાની આ તો વાત છે, 50 વર્ષ. અહીં વૈષ્ણવ હવારમાં હામો મળી ગયો, નાઈને આવતો હતો. જ્ઞાન ડોલ ઢોળી નાખી. હર હા, ઉગારામનો શિષ્ય હામો મળ્યો. હા, હજી તો આગા હેત હોય હો. ડોલ ઢોળી નાખી, પાછો નાવા ગયો નદીએ. બાપુ દાંત કાઢે, નથી કરી. એવું અમે આવું પાલન કરી છે. અવિદ્યા અળગી ગઈ નથી. અને આ દાવો કરે હે બહારનો. અને અવિદ્યા અળગી જાય એટલે તમારી મજા બીજી થઈ જાય. તમે દેવ બની જાઓ ભાઈઓ. સંશય એ કલ્પના નાશ, મૂંઝવણ મનની મટી ગઈ. હરખ શોક લાભ હાનિ એ સુખ દુઃખ કાંઈ એવું છે જ નહીં, નક્કી થઈ ગયું. કોણ પીડા કરે? પીડા મટી ગઈ સમસ્ત. ત્રિવિધિના તાપમાં આખું જગત બળે છે અને મટી ગઈ. વૈષ્ણવ બની ગયો. આ તો દીકરાનો જન્મ થયો ને ધૂપ દીવા બંધ કરી દઈએ. ભગવાને હલવાણા કે મેં આ કઈ ગુનો કરવાની કીરે. અને મેં દીકરો આવી પણ એને ધૂપ દીવા બંધ કરી દીધા. તો ભગવાન અભડાઈ જાય. અરે ગાંડા, એને અડીને તો આપણે નિહાળ થઈ જાય, પવિત્ર થઈ જાય. પારસમણીને લોઢું અડે એટલે હોનું બની જાય એમ કહે છે. અને આ કે ભગવાન પડાય છે તો પવિત્ર ક્યાં કરવા જવા? ધૂપ દીવા બંધ. કા ઠાકોરજી બીજે મૂકી આવવાના, તમે હાસવી લ્યો થોડાક દી. આ જ્ઞાન રૂપી અંધકાર સદગુરુ સંત જ્યારે મળે હકીકતના,
એ કાઢે. ધૂપ દીવા ડબલ કરી દીકરા જેવો દીકરો દીધો. લે મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત તારે આંગણે આવ્યો અને તું આગો ભાગે હે કે પણ હોય તક એટલે હારામાં હારી તક મનુષ્ય અવતારની. પણ એનું કારણ શું છે? હવા મહિના સુધી મા દીકરાને એકાંતમાં રાખવા, અલક મલકની વાતો બાળકને સંભળાવવી નહીં, એટલે હોય તક નાખી દીધો આગા ભાગે. પણ આ નિયા ઠેઠનગર પૂગી જાય, ઢેપલા હોત કાંઈ લે લાડવા આવ્યા હોય ને ગુંદના લાઈજી ગગી સાખી જાઓ તઈ આ જંસ એટલે આ એને પાસે ન જઈ શકે એટલે હુતક નાખી દીધું ભડકે હારામાં હારી તક. અટાણે વૈજ્ઞાનિક સમય છે, ઓમકાર બોલે છે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ બોલે, મશીન આવે ને ઓમ નમો શિવાય બોલે, તો તમે એના રૂમમાં રાખી દો ધીમો ધીમો, મા દીકરો સાંભળ્યા રાખે. એ સાંભળીને મન એમાં લગાય તો ભટકતું બંધ થઈ જાય. ઘોડે સડી ગયું છે ને જ્યાં ત્યાં ઢળી રહે ને સાંભળી. અહીં કેટલી વાર કલ્પના બંધ અને પવિત્ર પાટીમાં સાફ સફાઈ જાય. કુરકુરીઓ કરો એટલે ફૂંક મારવી. ફૈબા ફૂંક મારે, ફૈબા કોઈ દી સત્સંગમાં બેઠીની ફૂંક જ મારે ને. કેવડો લાભ હે ઓમકારનો ધ્વનિ કરવો ભાવથી, એટલે ભડકી જાય એમને ભાવથી ઓમકાર શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવું એના કાનમાં. આટલે કુરકરીઓ તો આ ફૂંકું માર્યા રાખે, પછી પૈતી ભત્રીજો ભડકા રાખે. માટે આ વિધાંતને સમજવું હોય તો સંત શરણે જા, તો તને વૈષ્ણવ કહેવાય બનાવી દઈએ, પવિત્ર બનાવી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે. અવિદ્યા માયાને હણી લઈએ સદગુરુ પરમાત્મા, સકલ હે લોકમાં સૌને વંદે. લે એટલે બધાને પગે લાગે, કોઈની એરો અભિમાન અંતડાઈ ન રાખે. છે ભાઈ મારી ભૂલ, બસ વાત જ પૂરી. નથી માનતો નહીં હવે આમ નથી હો તો તકલીફ છે ને. તું ગબા જેવા, અમે ગબા જેવા, તું હોશિયાર, બસ લે હા હેલું. હા અમારા લાભુ દાદાનું જ્ઞાન ક્યાંય તમે આ પાડો તો વાંધો હશે ને કે ના પાડો. જેને સર્વસ્વ આગ્રહ છૂટી ગયો એ ગુરુ દત્તાત્રેય હોય, એની પારેખ કરવા માટે ભરતરીએ ડાયરેક્ટ ઓલે આવડીને કે આવડી છે કે આવડી ના, આવડી કેવી બાવળ છે કે તો બાવળ. અરે બાપુ પણ આયા ગાં કરો, આ તો આંબો તો કે આંબો, ક્યાંય ના જ નહીં ને. થઈ આને એમ થયું આ ગુરુ દત્તાત્રેય, આ બધો આગ્રહ છૂટી ગયો કે પણ તારા કહેવા છે કે બાવળ મટી, આવડ મટી ગઈ, આંબો થઈ ગયો. એ છે આગ્રહ છૂટી ગયો. સકલ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદામાંથી નીકળી જાય છે. નવરા બેઠા નથી ને ઘંટી આલતી કરી નથી નહીં. અને એ આખો કચરો રાયતી હેરાન કરે, પાછી પટ્ટી ચડે હરરમાં નહીં, હોવા ટાણે હવાર સુધી હાલે. આ મશીન હલર બંધ જ નથી થતું, એટલે જ્ઞાનનો ત્યાગ કરી દે. વાંચ કાચ મન પવિત્ર રાખે, ધન ધન એની જનની. એટલે વાણી પવિત્ર, ખોટું બોલવું નહીં. મોબાઈલ ખોટું બોલવાનો ધંધો. એક તો આ બોલતો હતો ને વજો આઘો જાય, પણ તમે હાસું બોલું તો અહીં ઊભો રહી છે ને ભાઈ, હું અડિયા કાઢસ, ગપ્પો મારવો હોય, હું બહાર છાવું. નકર તો સાધન સારું હતું. વાણી પવિત્ર ત્યારે બની કહેવાય. અહીં સરસ્વતી બને છે અને તને સહાય કરે છે, શાંતિ અપાવે છે. કાચ આંખ પવિત્ર બની, કાન પવિત્ર બન્યા, અલક મલકની સાંભળવાનો રસ ઉડી ગયો, હારું જોવાનો ભાવ થઈ ગયો. જોવાની છૂટ છે પણ આસક્તિ નહીં. કેવા કેવા મારા નાથે બીબા બનાવ્યા છે.
અને લંગડા લોલા જોઈને જરાક વૈરાગ જગાડીએ કે કદાચ આવું આપણને કર્યું હોય તો, અને એના કર્મની દંડ આપ્યો હોય છે, પણ આપણે ઝપટે સડી જાય તો. માટે કર્મ કરવામાં વિચાર કરી લઈએ, ભોગવટો દેવો પડશે. મનુષ્ય માટે દંડ છે, ઢોર ઢાખર માટે નથી. ભેંસ કોકને ઢીક મારી દે તેને જેલમાં નાખે, ભેંસને જોંગમ ઢીક મારી ખીજે ને એક ભરોડ ભાઠો મારી લઈએ કદાચ, તારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, નાનાથી આગળ રહેવું જોઈએ. સિંહ જેવું જનાવર એક ગાયનું મારણ કરી નાખે, ગાય માતા આપણે પૂજ્ય કહીએ છીએ, જેના માટે ઉલરવું પડે, હા મારી નાખે તો એને સજા નહીં, એને પાપે નહીં. જો એ લોકોને પાપ નથી, આપણને છે. એટલે આપણે આ જીવન જીવવામાં જોખમ છે, કેમ જીવવું, આપને હાલતા ડાગ, એને પાપ નહીં. જીવ જનાવરને પાપ નહીં. નાગ કોઈને પૂણ મારે ને માણા મરી જાય, એને દોષ નહીં નાગને, એને પાપ નહીં, એને હપ્તો દઈ દો. આને કર્મનું કર જ ચડે છે, નો ચડવા દેવું ઈ મીટર તો સદગુરુ સંત શરણેજીની જ્ઞાનને તું જાણી લે. આ પવિત્ર બની જા, લોભ લાલચનો નાશ થઈ જાય, આસક્તિ મટી જાય, એટલે એ કર્મમાં જવાય, એ દોષ લાગે નહીં. ધન ધનની માત પિતાને, તારા પિતૃને તારે પ્રસન્ન કરવા હોય તો ભક્તિ માર્ગ હાસલ કરી પ્રસન્ન થઈ જાય. ભુવાને નો પૂછવા જવું પડે. અને વધારે જાય સમજી લો કે આ ખોટે માર્ગે હાલતા એટલે જાય છે, એની નિશાની. પિતૃ દુભાવે હે એ પોતે જ ખોટા માર્ગે હાલીને, એટલે પિતૃ દુભાય છે. મારો છોકરો દારૂડીયો થઈ ગયો, જુગારીયો થઈ ગયો, પ્રપંચી થયો, એટલે પિતૃ દુભાણા. ભજન સત્સંગમાં છોકરો બેહે તો પિતૃ રાજી, લ્યો તમારે જેમ કરવું હોય. ક્યાં મંડળમાં ઘરમું અને કેમ કરવું, પછી એમાં ભોગ બ્રાહ્મણ કઈ મેળ ખાય એમ નથી. એ ડાગ સડ્યો જ, આખી જિંદગીની કમાણી ઓલો સાફ કરી દઈએ. આ પિતૃ દુભાઈવા, આખી જિંદગીની સાફ. માવતરે આખી જિંદગી જતન કર્યો એના હાટો આ સાફ. વયા જાય એટલી જ વાર લાગે. માટે કર્મનું કર જ દેવું પડશે. એ હિસાબ મનુષ્ય પાસે માગવામાં આવે છે, ઢોર ઢાખર પાસે નહીં. માટે આ કર્મના જીવ મર્મ સમજે નહીં. શુદ્ધ સમજ્યા વગર શાંતિ ન આવે. કહે ગરીબ કોઈ સદગુરુ સંત સેવી લ્યો, અણછતા દુઃખનો અંત આવે. જીવતા મુક્તિ પ્રાપ્ત ગુરુ કરાવે, બારોટિયાને પીર બનાવે. જો પાપનો નાશ કરી અને આ પ્રગટ પુરાવો, વિહામણ, જાદરો, આ બધી અઘરી આઈટમો ભાઈ બોલાવ્યા ન થાય એવી, ભેટમાં જમૈયો રાખવા વાળી નિર્મળા બની ગયા. જગત જોતું રહ્યું કે આ ભક્તિ કરે, આ ભવસાગર તરે, ઓલા તરી ગયા, એ ફડાકો મારીને વયા ગયા, પછી આ રાયડું નાખી આ લોકોએ. મારો તો હાસું કરી દીધું, એને બારોટીઓ દેખાવા મળી ગયો. એ ધન ધન એની જનનીને જોને. તારા માવતરને પ્રસન્ન કરવા તો સંસ્કારને ગ્રહણ કરી લે. ભ્રષ્ટ સંસ્કારથી માત પિતા દુબાહે. અને આ કોણી આઈટમ માનતી નથી. આ કોણી આઈટમ નહીં, મારકનું ઢોર. હવે હું કરી ગણાય કીએ ને આપણી ગીરે નથી માનતા આવડા તો ભોગવે. હવે બીજું હું થવા દો, ભટકાઈ દઈ ખબર પડે. માત પિતાનું કયું કરે નહીં, હારા માણસોનું ન કરે, ગુરુનું કયું ન કરે, હેરાન થવાનું. વનવેમાં ગયો એટલે દંડ થાય અને ભરવો જ પડશે. એમાં દેવી દેવતાને ભગવાનનો કાંઈ વાંક નથી. માટે વૈષ્ણવ બની જા, તું પણ સુખી થા અને બીજાને લાભ મળે કહે છે. હે માટે એ જ્ઞાનને તું જો. સમદ્રષ્ટિ રાખે તૃષ્ણા ત્યાગે. આમ કરે પણ એને ખબર નથી, એને ભક્તિ કરી નથી, સત્સંગ કર્યો નથી, એટલે એમ કરે છે. એને ખબર નથી એટલે એનો અફસોસ તો મૂકી દે. તૃષ્ણાની લાલને છોડે. જીવન તૃષ્ણામાં મોટામાં મોટી
ઘણી તૃષ્ણાઓ, મોટામાં મોટી જીવન તૃષ્ણા, મરવાનો ભય. હજી મારે મરવું નથી, હજી કંઈક કરો. એ તો ખોટું ગયા. હવે સોડે થારું મનમાં ઈચ્છા છે જીવવાની, અને ઓલા જીવતા ગમે ત્યારે બાપા હું આવવા માટે તૈયાર છું, મારું કામ સફળ કરી દીધું. રહું તો બોનસમાં હો, અને આવું તો તમારા શરણમાં હો. રહું તો બોનસમાં, તમારી ભક્તિ જ કરું, અને 3 ગણી સ્પીડમાં કરું, ઓવર ટાઈમ કરું, રાત બારી કરું. જેમ ધન વધારે મળે એમ ધંધો વધારે કરે. બાકી 24 કલાક કારખાનું હાલે કરજ નીકળે તો આપણે મૂર્ખાઈ કહેવાય. એમ ભક્તિ કરી ટાબક ટીલાના મંદિરે ના મળ્યા કરજો, કર્મનું કરજ ન ખપે તો ભક્તિ ખોટી હે, ખોટી. નિત સવારે વહેલો ઉઠે ને ઠંડે પાણીએ ભલે નાય. આ હગાભાઈનું જ્યાં હારું જોવે તો આગ લાગે મનમાંય, પૂજાથી હું થાય, મેલ ભર્યો છે હૃદયામાં. આ મેલ કાઢવો હોય તો વૈષ્ણવ બનવું પડશે, પવિત્ર વૈષ્ણવ એટલે. અને પવિત્ર સદગુરુ સંત બનાવે, જેમાં આપણા ઘરના આપણા બા, આપણી દીકરી કપડાં ધોઈને સ્વસ્થ બનાવે છે, ધોબી ધોઈ દે, એમ સદગુરુ સંત જ્ઞાનને ધોઈ દઈએ છે, પણ મંડાઈ જાય એને હો. બાકી તો પીગે લાગીને ઘણા વયા જાય છે. આઈટમો છે. સત્સંગી જાગી જાઓ, ગફલતમાં રહેતા નહીં. એ કેવા પૂરતો સત્સંગી હે, હાજરી પુરાવા આવ્યો હે, એને જ્ઞાનને કાંઈ લેવા દેવા નથી. સાંભળવા છતાં ગ્રહણ ન કરે. એક પથ્થરને પાણી ન પરસે, ટાંકે તો અગ્નિ વરસે. ટાંકામાં રાખ્યો મીણ જેવો થઈ ગયો, બારો કાઢે કોરો કડાક. જ્યાં સભામાંથી બારો નીકળે હતો ને એવો, એ સત્સંગી નથી. પારેખ બનો. ના, માણાની પારેખ નથી. આપણે એ લોકો હજી છેતરી જાય તો દાદાનો બોલ છે, ત્યાં સુધી તમે હજી છોકરાઓ કાચા હો. નહીં, એને હું સત્સંગી ન માનું. અને એ આગા ભાગે એની નિશાની, એને વરાણ નથી આવતું જય ગુરુદેવમાં. જ્ઞાન એને ખોટું કરવું છે, અને ધર્મનું પાલન હોત કરું, બે બાજુ હાલે. તો દેવારામ બાપા કે તો પેલા અવળ સંડાઈ કરવી, કરી લ્યો પછી જોઉં. નહીં કોઈ ભાવ ન પૂછે ને તેથી એમ છે. એટલે ટાબક ઢીલા કરે, મંદિરે જાય, અપવા કરે, એકટાણે અવળા એ કરે. ન્યા એ ભક્ત નથી કે છે. હા હે 24 કલાક કારખાના હાલે કરજ નીકળે. એમ આવડી મોટી આ ભક્તિ કરે ને કર્મનું કરજ છૂટે નહીં, સ્વભાવ ફરે નહીં, જીવનની રચના ફરે નહીં, તો કંઈક ભૂલ છે. માટે સદગુરુ સેવી લે, એ જ્ઞાનને તું ધારણ કરી લે. પરી સ્ત્રી જેને માત, આવો દોષ જ્યારે મટી ગયો, એ બ્રહ્મચારી થઈ ગયો. એક પતિવ્રતા નર જ્યારે બને એ બ્રહ્મચારી કહેવામાં આવે છે. નકર શંકર બાપાને પાર્વતી, રામચંદ્રજીને સીતાજી, કૃષ્ણને ઘણી રાણીઓ, અને એ દાવો કરે હે કૃષ્ણ હું બ્રહ્મચારી છું, તો જગ્યા થઈ જાય ગંગાજીમાં. જા થઈ ગઈ, વાસના મટી ગઈ. અહીંયા આ મેરું શિખરથી ગંગાજી તઈ વળે, એવા ગુરુ જ્યારે મળે. આમ મનરૂપી નાકા આવા વાળી દઈએ, એ બની જાય. જેને હાથ વિહુ મોડબંધા મારી નહીં ખાતે એને પીર બનાવ્યો વૈષ્ણવ. તો આપણે તો એવા માણા નથી. આપણે તો પોતાને હારો કીએ, હું સરસ માણા છું, અને કચરો ભર્યો છે. માટે પરધન ઝાલે નહીં, હાથ કોઈનું લઈ લઈએ નહીં, હકનીતિ મારીએ, અને ફરજ પરિપૂર્ણ બજાવે. ડૉક્ટર બને તો સેવા કરે છે, શોષણ નથી કરતો. શિક્ષક બને તો વિદ્યાર્થીને 8 કલાક ભણાવે છે, તો જ પગાર લેવાય. આ ગીતાનું જ્ઞાન છે. પાત્ર ભજવું તો ધર્મ થઈ જાય. આ તો ભણાવે નહીં ને પગાર ગવર્મેન્ટનો લઈએ. દેશનું શોષણ કરે છે, ભ્રષ્ટવાદી છે,
ઇન્સ્પેક્ટર બને, દારૂડિયાને મૂકી જઈને દારૂ પકડી લઈએ. આટલી બોટલ પકડ્યો, ઓલા ભાગી ગયા. મારો ભ્રષ્ટ. કારખાનામાં કામે ગયા, 8 કલાક કામ દેવું જોઈએ. અહીં અત્યારના એ સમયના આપણા ભાઈઓ ઘણા છે જેને હાથી મજૂરી કરી ઘરના કારખાનાવાળા થઈ ગયા છે. એનું કારણ એ છે શેઠને નુકસાન ન થવા દીધું. આ શેઠનું પોહાઈ થાય તો અહીં વાહો વળ્યો નથી, દાંડાઈ કરી નથી, પગાર જોઈ એટલે ભ્રષ્ટ થઈ ગયો. દીકરાની વહુની એની ફરજ બજાવવાની, હાહુને એની બધાના ફરજ બજાવવાની. તઈ જગત એની મળે સતયુગ બની જાય. એ કંઈ થાય એમ નથી, પણ તું સતયુગમાં આવી જા. સત્યને જાણી લે, હરદમ અજંપા ગાયત્રીને પ્રાપ્ત કરીને. અજંપા ચાલુ થયો એટલે તમે સતયુગમાં આવી ગયા. સતયુગના નરને તમે ઓળખો, એના સ્યાસ્યા દાણજો ને. સતયુગના નરને કાળ વ્યાપે નહીં, નર ચતુરને સુજાણજો ને. હાથે કરીને છેતરાય, હાથે કરી એને ચતુર, જેને ચતુર કહ્યા છે, જેને પોતાના આત્માની ઓળખાણ કરી ચતુર છે. કરોડો રૂપિયા બનાવ્યા એ ચતુર નથી, ગફલત છે. બધું મૂકીને જાઉં ને ગળે ડોકે બંધા હે. હા 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 હા, હવે મરવાનું હરખું આવી ગયું. હરખું આવી ગયું ને મરવાનું ડોકે બાંધ્યું. આ ચતુર છે, એ નર ચતુરને હરદમ અંતરદ્રષ્ટિ જેને થઈ ગઈ સતયુગનો પુરુષ છે. સંતને મળવાનો ભાવ થયો ને એને અરે બેઠા દેતા યુગમાં છો. ભક્તિ કરી કંઈક કરી લો એવો ભાવ થયો દ્વાપરમાં છે, અને એવું કાંઈ કરાય નહીં એ કળયુગમાં હે. જે યુગમાં તારે લેવું હોય, બાપા કે તહે યુગ તમને ઢળતો નથી, તમે એમાં ઢળાઈ ગયા આવો, એવું કાંઈ કરાય જ નહીં. લે માટે 68 તીર્થ ઘરને આંગણે નીર ગંગાજીના મળ્યા. ગુરુજી પધાર્યા, હે આ આનંદ ઉત્સવ થાય જો ને. આ સદગુરુનો મહિમા છે, તારા કુટુંબનું કલ્યાણ કરી દઈએ. હગાવાલા આવે તો બેહવું તમારે, અલક મલકની કરશીએ, હોની વાતો હો કરશીએ. હે ટ્રાય કરી લેવી, 25 જણાને આમંત્રણ દઈને જમાડવા, ચા પાવો, બેહાડવા. એ હું વાતું કરી તું જો નુકસાન. ઓહો, આ તો અઘોસેર આવી. લે એટલે એમ ફેર પડી ગયો ભાઈ. માટે જ્ઞાનને તું છો. પરધન જાલે નહીં હાથ, મારે મારું જોઈએ બસ, ન જોઈએ. મોહમાયા જેને વ્યાપે નહીં, પછી મોહ મમતા એને અડે નહીં. હા ના ના ભાઈ, બહુ સારું. કરોડ રૂપિયાનો 5 કરોડનો ભગતને બંગલો બતાવે, સાચો ભગત એમાં લાલચ થાય નહીં. મારા બાપાએ મને એમાં ફેરવી દીધો. હા મોફતમાં. એ આપણે ગારો કાંઈ નહીં, એને બેહાડ્યો, ચા પીધા, બધું બાપાને દયા. કેવું સરસ, કાંઈ ટેક્સ બેક્સ ભરવો નહીં, કાંઈ ઉપાધિ નહીં, આટો મારી આવ્યા. નિર્બંધપણે એનું મન મકમ થઈ ગયું છે. આ કાંઈ સાથે આવે નથી. માટી ચૂન ચૂન મહેલ બનાયા, મુરક્ય ઘર મેરા. લે મારું હે કાયામાંથી હંસો ચાલ્યો છે, પીડ્યા રહીએ ઘર તેરા. શરીર હોત પીડ્યો રહ્યા, બંગલાની ક્યાં વાત કરે છે. લે આવું થઈ ગયું છે. હિરલા પહેરો, મોતીડા પહેરો, પહેરો મખમલ હાસા, ઉતારી લે હે. આ મેણા મારે છે કબીર જેવા પુરુષ, જાગી જા. હજી તો બાળીને આવે તા લુગડા બાયણી ક્યાં હંતાડી દીધા હોય. બાયું કેટલી જબરિયું, જડે નહીં. એ આવે તો પાછા લેવા, એને આવો ને એ આવે. કૂતરાને દૂધ પાવા મળે, સેન્ડવીચ ખવડાવવા મળે. એટલી વારમાં તો કૂતરો થઈને બિસાડો આવી ગયો. કેટલી આને બીક. આ બચી જવું હોય તો ભક્તિ કરી લે.
જીવતા દૂધનો કટોરો પાયો ને એ દૂધવાળીનો થઈ ગયો છે. લે પોતે ટાળે. તઈ જૂના જમાનાની વાત, હાવું પટારામાં બોગરા ઘીના દૂધના બધી રાખીને વાળીએ જાય અને કંઈક સાવી ભૂલાઈ જાય ને બહુ ખોલે હો ટાળી લે. અડવા નહોતી દેતી. અહીં વાસના હે માટે જ્ઞાનને હાંસલ કરી લે. રામ નામ સે તાળી લાગી સકલ તીર્થ એના તનમાં. જેને હરદમ ચાલુ થઈ ગયું હાલતો ચાલતો તીર્થ થઈ ગયા. એવું થઈ ગયું. એટલે 68 તીર્થ સંતને શરણે કહેવાય છે. વન લોભી કપટ રહિત છે. લોભ મટી ગયો. શેનો લોભ? અટાણે કોઈ લોભ તો કરતા જ નહીં. ઉસીના લઈને પ્રસંગ કરે ઠીક. ક્યાંય લોભ દેખાતો નથી. પેલા બિસાડે કાંઈ નહોતા ને ગીત ગાઈને રોડવી દેતા. લાલ મોટર આવીને ગુલાબી, હવે ગાર્ડન ટાટમ બેઠો હોય. મનને રાજી રાખવાનું. ગાવ 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 બાઈઓ એટલે બિસાડો જોર મારીએ. ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા જોવો વરરાજા અભણ આમ આમ જોઈ હાલે છે ને એમ માગીન. આપણે જોયું અને આમ 17 વાળો રૂમાલ. તરવાર માગેલી, હસકન માગેલું અને ગીત ગાઈને ફૂલાવાનું. લે ઊંચા ઊંચા બંગલા સડાવો ને કાચની બારીઓ મેલાવી ગયો. અરે દેશી નળિયા ને ગાયર વાળું. પણ આને જારી જ રાખવાનું. એવું તો અટાણે આપણને મળ્યું છે, પણ આને ખબર નથી એનું શું કરવું. અહીં એક બાબાએ મને કીધું, ભગત હા ઝટક વહેલા અવતાર થઈ ગયો. મેં કાં દુખાવત થયું, કારણ કે ડબડબાટી બોલતી હતી. મેં હા કે ક્યાં જોવો તો ખરા કીએ અને ભૂંડાએ ટાટીએ બેડીને મને હા જો વાઈસના રહી ગઈ ને એ જ્ઞાન છે. એને સાચું કહી દીધું. હવે જન્મ લેવાની જરૂર હતી. કેવું ભણાવે કીએ બધું ગીતનું હાસું થઈ ગયું. અહીં હાસું થઈ ગયું. અને ઓલું ખોટું જ બોલવાનું માની લેવાનું. ઊંચા ઊંચા બંગલા કાચની બાર નેવા લબડતા હોય તો શું કરવું. માટે આવું છે. એ આ લક્ષને હાંસલ કરાવે છે. શેનો લોભ તો કીધો ને તોય બાબાએ ભક્તિ કરવાનો લોભ રાખ્યો. એમાં અકારું લાગ્યું, ગમ્યું નહીં. એ તો જઈ કાયાની નબળાઈ ઊભી થાય ને અને નજીકના છોડી દે તો એ યાદ આવે. ઓહો એ ઓલા મહાપુરુષો પડકારા કરતા હતા, ઢોલ ટીપતા. હું માયનો નહીં. એની વાત હાસી થઈ ગઈ. તઈ ખબર પડશે એનો લોભ કર્યો. કામ ક્રોધને જેને વાળી લીધા. મારી નાખ્યો હોય તો આપણને નડે નહીં. જેને વાળી લીધા ને સમાધાન કરી લીધું ને ભાઈ આપણે કંઈ ખટખટ કરવું નથી. જય ગુરુદેવ, તમને હું કોઈ દી નડવું નહીં. બસ જય ગુરુદેવ. બાંધો નહીં ને એ નગર હારા હારા ઋષિમુનિ બાંધવા ગયા ને પાડ્યા. વિશ્વામિત્રને 10,000 વર્ષનું તપ ભંગ કરી નાખ્યું. મેનકાએ પાડ્યો મારું. એને સમાધાન કરી લીધું. ભણે નરસો એવા તત્વનિષ્ઠ પુરુષના દર્શન કકુળ 71 તરે. એવો મહિમા મહાપુરુષનો હે.